Hello my dear 12th students. Today we are going to learn the Ulysses. Already I have explained the poem. Now we are going to do the book back exercise by completing the summary of the poem by choosing the right words. There are some words given here. So if we do this, we will better understand the poem in a very easy manner. So they have given some three stanza or three paragraph type of things. So let us now see how we are going to fill this. Some of the words given here in the first line 1 to 32 எடுத்து அதிலிருந்து they have given the fill-ups. அது வந்து it's a summary of the poem. So how we are understanding, how we are going to fill this, I am going to tell you orally and this is the task for you to fill it. Okay. Ulysses is unwilling. Ulysses is dashed to discharge his duties as a what? He was a king. So Ulysses is unwilling. Where is unwilling? Unwilling is here. In the word la unwilling enga irukku. அடுத்தது என்ன சொல்லும் is king. So king is here. So Ulysses is unwilling to discharge his duties as a king as he longs for travel. Travel எழுதலாம் இல்லை adventure எழுதலாம். ஓகேங்களா. he is filled with an unquenchable. he is filled with an unquenchable ஆனால் தீர்க்க முடியாத ஒரு தாகம். unquenchable thirst for adventure. for adventure. adventure என்ன? த்ரில்லிங்கான ஒரு ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். த்ரில்லிங்கான ஒரு ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அன்குவென்ச்சபிள்ன்ற மீனிங் வரும் அதுக்கு. ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது? Unquenchable thirst for adventure and wishes to live life to the fullest. And wishes to live his life to the fullest. Sorry my dear students. டு தி ஃபுல்லஸ்ட்ன்ற வார்த்தை பாருங்கள் இங்கே இருக்கும். இந்த பேராகிராஃபில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து ஃபுல்லஸ்ட்டு தான் இருக்குது. ஐம் ஜஸ்ட் ரப்பிங் இட். அண்ட் விஷஸ் டு லிவ் லைஃப் டு தி ஃபுல்லஸ்ட். ஹி ஹாஸ் ட்ராவல்ட் ஃபார் அண்ட் வைட் கெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பிளேசஸ். கெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பிளேசஸ் அண்ட் of various places, cultures and matters. matters இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த வார்த்தை தான் matters. ஓகேங்களா. I'm just underlining and then you can do it by yourself. He recalls with delight. delight is happiness. He recalls with delight his experience at the Battle of Troy, enriched by his experience. enriched by his experience. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இங்கே வந்து he feels very happy of his experience. Enriched by his experience, he longs for more and his quest seems endless. அவருடைய தாகம் வந்து, அவருடைய தேடல், தேடல் வந்து இட்ஸ் doesn't have any end. that means endless. Like metal which would, metal என்ன ஆகும்? which would rust if it is unused. ஸோ ரஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை பாருங்கள், RUST. ரஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்குது. திஸ் இஸ் ரஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ if the metal is kept unused, it will become rust. So that will come here in 10th. Life without adventure is meaningless. According to him, living is not merely breathing. living is not merely breathing to stay alive. Though old but zestful, Ulysses looks at every hour as a bringer of new things and earns to follow knowledge even if it is unattainable. even if it is unattainable. unattainable-ஆக இருந்தாலும் அதை தேடணும் அப்படிங்கிறது யுலிசஸ் உடைய ஒரு தாகம். ஸோ இதை ரிப்பீட் பண்ணலாமா மறுபடியும்? Ulysses is unwilling to discharge his duties as a king as he longs for travel. He is filled with an unquenchable thirst for adventure and wishes to live life to the fullest. He has travelled far and wide, gaining experience of various places, cultures, men and matters. He recalls with delight his experience at the Battle of Troy. So இங்கே he has travelled far and wide, gaining knowledge வரும். 7th வந்து என்ன வரும்? gaining knowledge வரும். ஓகேங்களா. not experience. 7th வந்து என்ன வரும்? gaining knowledge.
ஓகேங்களா? 7th என்ன வரும்? He has travelled far and wide, gaining knowledge of various places, cultures, men and matters. He recalls with delight his experience at the Battle of Troy, enriched by his experience. இங்கே தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும், 9th தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். Enriched by his experience, he longs for more and his quest seems endless. Like metal which would rust, rust, if unused. Life without adventure is meaningless. According to him, living is not merely breathing to stay alive. Though old but zestful, Ulysses looks at every hour as a bringer of new things and earns to follow knowledge even if it is unattainable. Third word, unattainable. Now let us see the second stanza, line for 33 to 42. Ulysses desires to hand over his kingdom. 4 வார்த்தை தான் இருக்குது. ஸோ நான் அண்டர்லைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ திஸ். யுலிசஸ் டிசையர்ஸ் டு ஹேண்ட் ஓவர் ஹிஸ் கிங்டம். அவரோட ராஜ்யத்தை யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு? டு ஹிஸ் சன் டெலிமேக்கஸ். ஹூஸ் சன்? எலிசஸோட சன் பேர் என்னது? டெலிமேக்கஸ். அவர் சன் கிட்ட கொடுத்துடலாம். ஹூ வுட் ஃபுல்ஃபில் ஹிஸ் டியூட்டிஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வித் கேர் அண்ட் ப்ரூடென்ஸ். ப்ரூடென்ஸ்னு என்னது? விஸ்டமோட பண்ணக்கூடிய ஒருவங்களை தான் ப்ரூடென்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யுலிசஸ் வந்து தன்னுடைய மகன்கிட்ட ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டு, ஏன்னா அவனுக்கு அந்த தகுதி இருக்குது. சப்ஜெக்ட்ஸ்னே யார்? மக்கள். அந்த 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 ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கவனமாகவும் அவங்க மரியாதையோடையும் அவங்கள நடத்துவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு யுலிசஸ் வந்து அவர் ஆசைப்படுறாரு. டெலிமேக்கஸ் possesses patience and has the will to civilize the citizens of Ithaca in a tender manner. டெலிமேக்கஸ்க்கு என்ன இருக்குது? ரொம்ப பொறுமை இருக்குது. அவனுக்கு அந்த மக்களை வந்து சிவிலைஸ் அப்படின்னு என்னது? சிவிலைஸ்னால் என்னதுன்னா ஃபார்வேர்டு, அதாவது முன்னோக்கி போகிறது. ஒரு 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 ப்ரீடு வந்து ரஃப் அண்ட் இதாக இல்லாமல் பொறுமையாக நிதானமாக ரொம்ப கவனமாக அவங்கள வந்து கையாளுவான் இந்த மக்களை அப்படிங்கிறாங்க. யுலிசஸ் இஸ் ஹாப்பி தட் ஹிஸ் சன் வுட் டூ ஹிஸ் ஒர்க் பிளேம்லெஸ்லி. யாரும் அவனை குறை சொல்லாத அளவுக்கு வந்து டெலிமேக்கஸ் வந்து ராஜ்யத்தை நடத்துவான். அண்ட் ஹீ வுட் பர்ஷ்யூ ஹிஸ் குவெஸ்ட் ஃபார் ட்ராவல் அண்ட் நாலேஜ். யார்? ஹீங்கிறது யார் இங்கே? யுலிசஸ் தன்னுடைய பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு இவர் எங்கே போக போகிறாரு? இவர் வந்து ட்ராவலும் தன்னுடைய நாலேஜை வளர்த்துக்கவும் அவர் ட்ராவல் பண்ண போகிறாரு. தட் இஸ் வாட் இஸ் செட் ஹியர். ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் அகெயின் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. யுலிசஸ் desires to hand over his kingdom to his son Telemachus, who would fulfill his duties towards his subjects with care and prudence. P-R-U-D-E-N-C, first word. Telemachus possesses patience and has the will to civilize the citizens of Ithaca in a tender way. Ulysses is happy that his son would do his work blamelessly and he would pursue his quest for travel and knowledge. Okay, now let us go to the last one, line 44 to 70. 44லேருந்து 70 வரைக்கும் இப்போ பார்க்கலாம். இதுவுமே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் மாதிரி இல்லை. ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப் இல்லை. நிறைய வார்த்தைகள் அங்கே வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Now let us see the line 44 to 70. Ulysses beckons his sailors to gather. G-A-T-H-E-R, fourth word. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து டு கேதர். யுலிசஸ் பெக்கன்ஸ்னு சிக்னல்ஸ், கையில் சைன் காமிக்கிறது, வந்துருங்க எல்லாம் அங்கே அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க இல்லையா, அது பெக்கன் அர்த்தம். யுலிசஸ் பெக்கன்ஸ் இஸ் sailors to gather at the port where the ship is ready to sail. His companions who have faced both thunder and sunshine. Thunderனா என்னது? டஃப் டைம். சன்ஷைன்னா என்னது? ஹாப்பி மொமெண்ட்ஸ் வித் எ ஸ்மைல். ஸோ அவரோட கம்பெனியன் என்னது? அவர் கூட யார் யார் ட்ராவல் பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து என்னது? கஷ்டம் சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ஸோ ஹிஸ் கம்பேனியன்ஸ் ஹூ ஹாவ் ஃபேஸ்ட் போத் thunder and sunshine with a smile are united by their undying spirit of adventure. Though death would end everything, Ulysses urges his companions to join him and sail beyond the sunset and seek a newer world regardless of consequences. அவர் என்ன பண்ணுறாரு? தன்னுடைய கூட்டாளிங்களை எல்லாம் கூப்பிடுறாரு. வயசாகிடுச்சு, டெத்து வந்து அதாவது இறப்பு தான் கடைசி, பட் இறப்பு வந்து எல்லாத்துக்குமே கடைசி கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாரு? மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு தன்னுடைய கம்பெனியனை தான் கூட வர சொல்லி. இப்போ நம்ம வந்து அந்த
சன்செட்டுக்கு அந்த பக்கம் போய் ஒரு புது உலகத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கான பிரதிபலன்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம், நம்ம அட்வென்ச்சரஸாக ட்ராவல் பண்ணலாம்னா ரிஸ்க் நிறையா இருக்கக்கூடிய ட்ராவல் தான் அட்வென்ச்சரஸ் அப்படிங்கிறது. தீஸ் பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் who had once moved heaven and earth. These brave hearts who had once moved heaven and earth. heaven என்னது? சொர்க்கலோகம், மேலோகத்தை தான் அப்போ மேலோகத்தையும் எர்த்தையும் வந்து ஆட்டி படைச்சிட்டாங்களா ஒரு காலத்தில். அவ்வளோ போல்டாக இருந்தாங்களாம் அவர் கூட இருக்கிற கம்பேனியன்ஸ் எல்லாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே. கம்பேனியன்ஸ்னால் அதில் எல்லாருமே இருப்பாங்க, அவருடைய டீம் மெம்பர்ஸ். So these brave hearts who had once moved heaven and earth may have grown old and weak physically, but their spirit is young and undaunted. அவங்க ஸ்பிரிட் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது. அவங்க ஃபிசிக்கலாக அவங்க வந்து எல்லோரும் ஓல்டாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்களுடைய மன தைரியம், அவங்களுடைய உற்சாகம் அது வந்து கொஞ்சம் கூட குறையலை. அது எப்பொழுதுமே வந்து என்னது, இளமையாகத்தான் இருக்குதான். அது யாராலையும் வந்து பயமுறுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது. His call is an inspiration, a motivation அப்படின்னு அர்த்தம். அவர் கூப்பிட்றது எப்படி இருக்குது, எல்லாருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. His call is an inspiration for all those who seek true knowledge and strive to lead meaningful life. அவருடைய இந்த மோட்டிவேஷன் வந்து எல்லாரையும் என்ன பண்ணும், உண்மையான நாலேஜை தேடக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஈஸிலி த போயம் in this summary. இந்த சம்மரி மூலமாக you must have understood this poem very easily. Your task is to fill it and send it to me. Thank you for listening this wonderful, meaningful poem, my dear students. Thank you.